इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ नकात मुहक्किक मुनफिद उसलूब के शायर हैं मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नबी साथ साथ वो आएँ और वहाँ पे अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले हाफिज़ साहब नूं बहुत बहुत मुबारक और ये उनकी किताब शाये हुई और किताब शाये होने तो बाद उहदी पजीराई जिहड़ी हुण तक हो रही है वो पजीराई साडे सब दोस्तां लई बाइसे फख्र है और अज दी तकरीब साडे लई इस तो भी सब नाल ज़्यादा अच्छी लग रही सानू कि इस तकरीब के मेज़बान असीं खुद हाँ बैरिया टाउन वाले और सब नाल वड्डी चीज़ जिहड़ी अज मैनू अच्छी लगी है कि राय साहब साडे नाल बैठे ने। हाफिज़ साहब दे बारे च गल करन तो पहले मैं थोड़ी जी गल पंजाबी ज़बान दे बारे च करना चाहांगा। शायद अज मैं पहली दफ़ा स्टेज ते खलो के पंजाबी बोल रहा नहीं तो चंगी भली बोलते कि असल गल है कि जो होश संभालिया मैं पंजाबी मादरी जबान मेरी पंजाबी ते उर्दू ते फारसी नाल एक घर जिहड़ा लगाओ सी वो मेरा ज्यादा रहा लेकिन जिहड़े पंजाबी दे उस्ताद शायर जिन्ने सन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पढ़न का मौका मिलिया उन्होंने लेकिन उर्दू वाल रुझान जिहड़ा सी वो शुरू च फारसी वाल होया फिर उस तो बाद उधरों हट के उर्दू वाल आ गया ते पंजाबी शायर जिहड़े ने वो विच किते रह गए। उन्होंने दीवान मेरे को मौजूद ने कदी कदी खोल के देखना। इस तो बाद ये होया कि मैं कदी कदी पंजाबी जिहड़ी सी उहदे नवे शायर जिवें सारे जानते ने कि रऊफ शेख साहब हुंदे हन सलीम काशिर साहब हुंदे हन इन्हां नाल मुलाकात भी काशिर साहब नाल बड़ी अच्छी रही। उन्हां दी गज़ल बड़ा मज़ा दिंदी हुंदी सी उनकी गज़ल। फिर अफजल हसन रंधावा साहब सुनना ज़्यादा कि उन्हां दे शेरां ने मैनू नवे शायर जिहड़े लिखण वाले पंजाबी दे हन उन्होंने बहुत मुतासर किया। मैं बल्कि 2-4 दिन पहले हाफिज़ साहब की किताब पढ़दे उन्होंने 2 शेर याद आए तो मैं फेसबुक ते लाते। मैं तुहानूं भी सुनाना हो कि सबनूं आंदे होने ने जिहड़े पंजाबी जानने वाले लोग ने कि मैं दरियावां दा हानी सां मैं दरियावां दा हानी सां तरने पै गए खाड़नी माए और अफजल हसन लोया सी पर अफजल हसन लोया सी पर खा गए दर्द जंगाल नी माए। ते वो ये शेर फेसबुक ते लान दा जेहड़ा असल मुहर्रक सी वो हाफिज़ साहब दी वाह ही सी। मैं हाफिज़ साहब नूं वाह कहंदे उत्थे पहुंच गया। अच्छा इन्हां लोगों नाल सारा नाल एक मुतालिया मेरा रहा पढ़दा रह गया इन्हां नूं लेकिन लिखन दी तरफ मैं पंजाबी नहीं आया। कुछ तर्जमे एक दो कीते पंजाबी चीज़ां दे अंग्रेजी तो वो भी महफिलां कुछ इस तरह दी रही कि असीं उस तरफ नहीं आए। हाफिज़ साहब ने जो इत्थे पढ़ना शुरू किया उसलूब च असीं आना शुरू होए बैरिया टाउन च माहौल बनया ते हाफिज़ साहब दी लतीफ़ा ने बड़ा चौंकाया। वो एक नवी एक मैनू महसूस हुई कि यार यह बंदा बड़ा मुख्तलिफ है। मैं जो पंजाबी मुशायरे जाता रह गया कुछ काम के बंदे घट आते हैं तो मैं इस तो दौड़ गया था। ठीक है कुछ मेरा मसला ये सी कि मैं जिस इलाके च पैदा होया गो कि मेरी मादरी जबान पंजाबी सी मैं लेकिन जिथे पैदा होया वड्डा होया कॉलेज तक जिथे मैं रहा उत्थे पंजाबी तो ज़्यादा सराइकी बोली जाती सी बहावलपुर क्योंकि मेरे वाला साहब की जॉब उधर सी ते वो शायद असीं उस सराइकी नाल एडजस्ट ना कर सकिया। हालांकि ख्वाजा गुलाम फरीद नूं असीं बहुत पढ़ते सा। अच्छा उन्होंने इस तो भी पढ़ते सा कि नहीं समझ नहीं भी सी आ रही होंदी ना फिर भी पढ़ी जाते सा मज़ा आंदा सी। जिवें गालिब के बारे किसी नकाद ने बड़े मारूफ नकाद ने कहा है
ਕਿ ਗਾਲਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਗਾਲਬ ਤੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਰਦੂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮੁਖਤਲਫ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤਨਕੀਦ ਦਾ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਸਦਾਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ੀਰਾਨੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ੀਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ੀਰਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਜ਼ਕੀਰ ਤਾਨੀਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕਤ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਕੈਫੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫਕੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਿਗਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਜ਼ਕਰੇ ਸਨ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਸ਼ਨੇ ਬੇਖਾਰ ਸ਼ੈਫਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਜਾਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮੀਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਹਸਨ ਨੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਉਰਦੂ ਦਾ। ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਛਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਾਵਲ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੋਰਾ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਨਕੀਦ ਵੱਲ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਬੜੀ ਜਾਮਿਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਫਿਲ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਵੀ, ਉੱਥੇ PhD ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਲਬਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ थे। ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਨ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਨਸਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਕਦੀਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਕੈਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਭੈਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ੀਰਾਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵੇ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਟ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਯਦ ਸਾਦ ਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨੇ MA ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ MA ਸਰਾਇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਉਰਦੂ MA ਉਰਦੂ ਤੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਇਹ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਰਦੂ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ? ਉਰਦੂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਰਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ MA ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ MPhil ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, PhD ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਕਾਦ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਕਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕੀ ਇਰਤਕਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਬਸ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਹ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਰਦੀਫ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ। ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਫਸਾਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਸਬ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸੁਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ, ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਿਰਾੜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਰਾਤ ਬੜੇ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਰਨ ਗਵਣਾ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ, ਟੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ। ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਿਰਾੜ ਦੀ ਤੇ ਦੀਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਜਾ, ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਿਰਾੜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਰਾਤ ਬੜੇ, 5-7 ਮਰਨ ਗਵਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ, ਸੁਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਗੋਈ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਰ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਗੋਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਨਾਇਆ ਹੀਰ का किस्सा जो रात महफिल में हम अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया, नहीं इंशाअल्लाह हम अहले दर्द को पंजाबियों ने लूट लिया। ठीक है, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੰਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੰਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਤੰਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤੰਜ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਦਰਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਆਇਆ,
ਠੀਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮਿਲਣਾ, ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਚਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ शिकार ਕਰਨ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, 3 ਦੋਸਤ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੋਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਾहुलपुर ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਰਾਇਕੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਖੌਫ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਰਾਇਕੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ है। एक बड़ी बूढ़ी जी अम्मा आई बाहर, उन्हें क्या पुत्र क्या गाल है। मैं कहा अम्मा पानी मिल सकते, वो अंदर गई वापस कुछ कहे, और बड़े मुश्किल ना टुर रही सी, इन्नी ज़ईफ सी, ते वापस थोड़ी देर बाद वापस आके मैनू कहंदी पुत्र पानी रावण दे, लस्सी पी गए। अच्छा, मेरे दोस्त जो 2 मेरे साथ थे उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं कहा अम्मा लस्सी घेना ठीक है। उन्होंने जनाब एक फटाफट अंदर बुला के उसे मंजी साइड से पई सी, सानू बिठा के तो लस्सी पानी शुरू कर दी। मुड़ के उन्होंने कहा पुत्र भुख तो कहनी लगी ना, मैं उन्होंने जानना ना वो मैनू जानते ने कौन आ सी की हाँ, लेकिन सुभान अल्लाह मैं कहा नहीं अम्मा जी भुख नहीं लगी, पानी पीना सी, तुसी लस्सी पियाती है, ढिड भर गया सी, चले। कहती पुत्र पंजाबी है तू? मैं कहा हाँ अम्मा पंजाबी है। तू मेरे सिर ते हाथ फेर क्यों ने, ते मैनू कहती पुत्र जिंदा रहे। लेकिन हुण की हो गया है, हुण जे मैनू कोई पूछ देगा पुत्र पंजाबी है, मैं कहा हाँ पंजाबी हाँ, उन्होंने चल। ये सिर्फ की है कि एक तो तासुब आ गया, लिसानी तासुब आया, वो सिर्फ इत्थे नहीं आया। अज तो 20 साल पहले तुसी KPK दे कबायली इलाके जांदे सो, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾਦਕ ਜ਼ਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, सलामदार नहीं, अगों उन्होंने मेरी जुबान नहीं जानती, मैंने उन्होंने नहीं जानती। उन्होंने कहना जी ये कह रहे हैं पंजाब से मेहमान आया है, हमारे घर खाने पे लेके आओ। ते असी सारे मुल्क दियां साडी जेहड़ी जो भी देहात सन, जो भी साडा कल्चर सी, वो कदरां ऐ सन, एक मुहब्बत, एक खलूस, एक वो खलूस, एक वो मुहब्बत जिहदे विच कोई ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ, ਕਦਰਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖੌਫ, ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਤੇ ਅਕਮਲ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਚਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਕਮਲ ਨੀਫ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਕਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਖੁਦ ਐਤਮਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰੌਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਝੁਰੀਆਂ ਨੇ
ਮੈਂ ਐਨਕ ਲੱਭਣਾ ਮੈਂ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰੌਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੌਫ, ਲੇਕਿਨ ਖੌਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਂਤਰ ਜਾਣੀ ਅੱਖ ਠਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਔਂਤਰ ਜਾਣੀ ਅੱਖ ਠਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾਦ ਅਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਖ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਖ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਜ਼ੀ ਚੋਂ ਇਬਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮਾਜ਼ੀ ਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, ये क्या अच्छी चीजें ने वापस आ जाना। क्यों कहते हैं मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन? वो गाना सानू हुण समझ आया जेड़ा बचपन सुनदा सा, उदों समझ नहीं से आंदा कि उदों चीज़ां अपनी असल हालत विच मौजूद सन। और हो सकता है कि साडे तो पहले जो ऐसा बचपन सन उदों वो चीज़ां अपनी होर वधिया हालत च मौजूद होण। अच्छा ये खौफ जेड़ा है ये हाफिज साहब दे हाँ मैनूं जेड़ा पहलू नजर आया है कि ये खौफ मुसलसल नहीं रहिंदा। वो खौफ जेड़ा है वो तो निकलन की एक मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश दे विच उन्हां दे हाँ इस कबील दे शेर तुहानूं मिलदे ने कि हिम्मत करके दरियावां तो पुछो खां, हिम्मत करके दरियावां तो पुछो खां किस दे पेटे पाइए सोका फसलां दा। ए फसलां ए कणक चौल नहीं, ए हुण असीं इस्तारे दी जुबान बोल रहे हैं, अलामत दी जुबान बोल रहे हैं। ए फसलां ये ओहो चीज़ां ने जिहड़ियां मेरियां गवाच गईयां ने, जिहड़ियां मेरी जिंदगी दी बुनियाद सन। ठीक है, और ये अलमिये जिहड़े ने ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ گاؤں, ਇੱਕ ਬਸਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤਰਫ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ और असी इन्हां चीज़ां दी बाजियाफ्त करनी है, इन्हां नूं वापस लैके आना है। कि हाफिज साहब दी हाँ ये हिम्मत सानूं नज़र आंदी है। और तीसरी चीज़ जिहड़ी मैं जित्ते सब ने ज़्यादा दी गल करना चाहना वो भी इन्हां दोनों च कामन है। लेकिन कामन होने का मतलब ये नहीं, मुश्तरक होने का मतलब ये नहीं कि मैं मतलब गलत मतलब ना लवे उतों इश्तरा। अच्छा दोस्तियां भी मैं कहना दोस्ती उहदे नाल आंदी जिहदे नाल तुहाडी फ्रीक्वेंसी मैच करदी है। बाज़ लोगों नूं एक मुलाकात दे बाद फिदा साहब ने कितना अच्छा किया कि एक मुलाकात नाल ही जनाब वो वेखना इन्हां दा तजुर्बा आ गया। ठीक है, जिवें वो अमानुल्ला सी ते मीर ने जद देखिया ते अपनी शादी रोक के मीर दे पिछे टुर पिया। ये शुक्र पिछे नहीं टुरे सी फिर मीर मतलब ओदी शादी हो रही सी ते मीर उत्थों गुजरे ते मीर दे वाला जिहड़े सन मीर दे वाला जो उत्थों गुजरे ने ते अमानुल्ला नाल देखिया उन्होंने दोनों ने एक दूसरे देखिया तो चल चलने लगे तो अमानुल्ला पीछे अमानुल्ला ही नाम थी ना उनका बाद जिन्होंने मीर की नहीं एहसानुल्ला दरवेश सन जिन्होंने दरवाजे से जाते सन जी जी और अमानुल्ला लेके जाता सी मीर नु और वो बाहरों आवाज देंदे सन चाचा बनया सी अमानुल्ला चाचा बनया सी। एहसान दरवेश सी दिल्ली दे नवाज जिधर दरवाजे ते जाके आवाज लगाते सन वो अमानुल्ला ये एहसानुल्ला है ते अंदरों आवाज आंदी सी खुद ही कहंदा सा एहसानुल्ला एहसानुल्ला नहीं हैगा। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਬ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਰ ਲੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਰਦੂ ਚ ਮੁਗਾਇਰਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਕਲਾਪਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਕਲਾਪਾ ਅਕਲਾਪਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੋਂਜਾ ਖਲਾਓ ਇਕਲਾਪਾ ਉਹ ਔਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਵੈਲ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਗਾਇਰਤ ਅਕਲਾਪਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਗਿਲਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮਗਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਮਸਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਾ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਠ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਬੇਸੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਇਹਦੇ 6-7 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੇਸੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਬੇਸੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ ਇਹ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਬੀਜੇ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਟੱਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲੇ ਨੇ। ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਕੀਰਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਕਾਟੇ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਤਕਦੀਰਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਜਾਮੇ ਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ। जनाब नबी सादिक साहब पंजाबी ज़ुबान पे भी बात कर रहे थे और हाफिज़ साहब की शायरी पे भी